ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ଆଖିର ଲୁହ ପଡ଼ି ଆସୁଛି, ଆଖିର ବିଭୋର ହେଇଯାଉଛି। 12 ବର୍ଷର ତଳର ଆଗରେ ବସିଥିବା ମୋର କୁନି କୁନି ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ମାନେ, ମଞ୍ଚାସୀନ पुरोहित माने, ए मोगपुर हाईस्कूल ये मंदिर से दिन ये पुजारी माने, ये सेवक माने, मुझे भीतर जड़े सेवक थी, आपणकर भल मंद सुख दुखर साथी थी। मोर ये शीतुआ अपराध में नूतन वर्ष पाई समस्त को हार्दिक शुभेच्छा। एमती एक बंधुमिलन उत्सव ये अल्प दिन तले जोग मुझे जानी विद्यालय जीवन एक इतिहास जीवन तीन सरकारी स्कूल ले शिक्षकता कर मोर शेष 14 वर्ष ये विद्यालय मुझे जी शांति पाई, जी अभ्रांत आनंद पाई, ये खुशी ये आनंद पाई न आज समस्त संगे ओतप्रोत भाव जड़ित नी भी पाखापाखि 10-15 जन सागर जी मो सागर जोड़ी रही था से टच रे थी भी अच्छी। आज ये प्रयास आपणकर बंधुमिलन उत्सव आम पिता पिता पुत्र पिता कन्यार मिलन, ये मिलन आमर अटूट रहू। आम सेमती आम ये छोट मस्तिष्क से करुणा आपण मैंने आशा करूँ। आपण दुख लगे आपण शब्द व्यवहार करेंगे। मो साथी जाइछंती, अनेक शिक्षकता भितर फसी जाइछंती, अनेक प्रशासनिक विभाग रे फसी जाइछंती, आपण अनेक बैंक मैनेजर पद को जाइछंती, विभिन्न इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रे आपण पदस्थ रैंक रे रही। समस्त जी शुणी जानी मो क्षतिटा कुंडे गोटे ही जाए खाली मोर में सब शास्त्र आम कान पढ़ा आमर क्लासरूम पाठ पढ़ा आमर एडमिनिस्ट्रेशन सतरे आम देखू कम लगुच। मो छुआ मैंने पीएचडी डिग्री धारी होती, मो छुआ मैंने डाक्टर होती, मो छुआ मैंने इंजीनियर होती, मो छुआ मैंने वेस्ट ऑफिसर होती, छाटिया मार पुणे मोटे ही जाए। मो छुआ मैंने विभिन्न पदवी अच्छा मुझे कथा कहूँ खाली चाकरी करी पैसा रोजगार करी मुझे कथा कहूनी। बापा से खुशी हुए, गोटे परिवार मुख्य से खुशी हुए जिते छुआ मैंने समाज में प्रतिष्ठित होती। प्रतिष्ठित अर्थ ये आपने बुझे प्रतिष्ठित अर्थ हूँ गोटे भल मनुष्य हवा। आपण मैंने भल भाव लक्ष्य रखिए आम समाज में आज भल मनुष्य ना भोगपुर बारपटना आपड़ी पचारे मो गाँव में गोटे सभा मुझे कहली बंश गाँव भल मनुष्य किए नीरव रही जड़े कहले ये लोग भल मनुष्य समाज में खोजे
केवल स्वार्थवादी मनीष बोली आप देखा आपण मैंने निजर संस्कारितम मनीष के हूँ गोटे निष्कपट मनीष हूँ समाजर प्रतिष्ठा लाभ करूँ भल भल ऑफिसर से कहबी भल बैंक मैनेजर से कहबी भल शिक्षक जो दिन प्रजा जो दिन छात्र ता ऑफिसर को सफल देखिव जो दिन छात्र ता शिक्षक को सफल देखिव राति अदरे सफल देखि बुझिव मो सारे आज मो सफल को आसी सी हूँ प्रकृत साथ गोटे शिक्षक प्रकृत विचार होती छात्र मैंने वो आदर्श शिक्षक न पारे वो गोटे छोटकाटिया भल शिक्षक भी गोटे सचोट भल शिक्षक भी जो माने समाज में बार्ता दूसरी जहाँ बार्ता ये पिला कति जाइए और से माने अन्य पाखे कहबे मो सारे मो मैडम फोटो आज यही कथा कहबे फोटो फोटो उठे तू मत दबो वो ठीक स्वाधीनता ठीक 10 वर्ष पहले कला सारुन 70 दशक को छुआ पाया वर्ष 2 वर्ष अछि अनेक किसी समाज में बहुत शिखी स्वाधीनता परवर्ती काल में से दुख को देखी कॉलेज पढ़ुला बेले केबे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर अधा पर्यंत केबे सूट पिंधि नहीं जाइथिल को एई बडा आर्थिक दुरावस्था करी परे स्कूल बंचल प्रतिष्ठाता छात्र को 70 मसिया फास्ट बेचल छात्र जीवन में केबे शिक्षक को देखिनी गोड़े दिन स्कूल में 3 जन शिक्षक छुआ देखिनी 10th श्रेणी हाफियरली परीक्षा में मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेते छाड़ी देली जने आईसी टीचर था जे पाठ पढ़ती से हमको क्लियर करते पाठ पढ़ते छाड़ देली तापर पूरे संस्कृत ऑप्शनल देली कॉलेज पढ़ले आनंदपुर महाविद्यालय 64 मसिया रे खोला जायछला नुआ कॉलेज ठीक 64 मसिया रे एडमिशन करथि कॉलेज में तो 10 वर्ष होइतला कॉलेज में से पूरा अनेक दुख देखी और समाज में बहुत कथा शिखी वो भले यही कथा जानी मो पैसा का मोर नुहे वो आज जो पैसा पाउची जो पेंशन पाउची ए पैसा भागीदार जो समाज अच्छी वो गाँ अच्छी वो गाँव वो बुढ़ी मासी जे खाइते पाउनी तार हक अच्छी एक यही कथा भावे से बुढ़ी मासी मत मो छुआटी वाले मत दिने काखे तेला बोले चला केते मो लाखरो सिंगार पछी नहीं थिला ताम लोग को आज सुची थी माटी गाँव कथा मते भाबीते पड़ी मो फाटा पड़ी में 1 लाख टका दरमा पाउची मो 1.5 लाख टका दरमा पाउची दरमा हप्ता मो गाँव अछि मो समाज अछि मो गाँव गरीब लोक में हाथ अछि ता भितर जो गाँव पानी पवन खाई पैसा रोजगार करी आज जो पैसा रोजगार करछि मो गाँव में सिचई थला सही पैसा का रोजगार करबा तेणु किसी देश आम काम करवा जाति काम करवा बंधु काम करवा जदि ये कथा आम भितर ना ये गेट टुगेदर कौन आवश्यकता ना काली एठी जने बंधु किसी कार केडिंग खराब होबो तार रक्त टिके दरकार पड़बो कार को कैंसर हेजु हमर बंधुता होछि बड़ आमे जदि प्रकृत बंधु ये छोटिया कथा में आपण माने से 116 जन पिला थिले आया स्कूल गोटी करे मुगबर गर्ल्स हाई स्कूल मो 2001 बार गए 2 बेले आश्रम में 3 जन 4 जन 5 जन पिला था से स्कूल करी के खाली दल मान दियो शिवनारायण पर ठीक से अवस्था चला सुलन से अवस्था चला अपन तो 116 तेनु अब
ଆପଣ ଏଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ସୂଚନା ଦେବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇତେ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ମଣିଷର କଥା ଏଇଆ ନୁହେଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ମୋ ବାପା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ପଇସାଟା ଦେବି। ନାଇଁ ଭାଇ, ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେମିତି କହିବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲା, ଏ କଥାଟା ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ହଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲାଞ୍ଚ ନା ଧରିବେନି, ଫଟି ଚାକିରିଟା ପଡ଼ିବ। ଯିଏ ଯୋଉ ପଦବୀରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଭଲ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଭଲ ମଣିଷ ଯିଏ ଭଲ ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ, ହିଂସା ନାହିଁ, ଲାଞ୍ଚ ନାହିଁ। ଆପଣ ପକେଟରୁ ସମୟ ବାହାର କରିବେ, ସେମାନେ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ସେବା କରିବେ। ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ଆପଣ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସମସ୍ତ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏଇ କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୋତେ ଦେବେ ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସହବନ୍ଧୁତା ଚୁକ୍ତି କରିବେ। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କାହାର କିଛି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରିବା। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା। ଇଏ ଗଲା ମାନବିକତା। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନବିକତା ଅଛି, ଆମ ପାଖରେ ସେ ମାନବିକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ କଥା ପାରିବେ। ମୁଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଯାହାର ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଥିଲି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ବାବଦରେ କହିଦେଲି। ମୋତେ ଜଣେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାଟିଏ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଇଯାଇଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଶିବନାଥପୁର ସେ ବାବୁ ସେ କହିଲେ ଆଟୋଡି ଛକରେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଦୋକାନ କରିଛି, 6-7ଟା ପିଲା ରଖିଛି। ୟାଠୁ ବହୁତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରିର କିଛି ଅଛି, ଅଙ୍କୁଶ ଅଛି, ଉପରାଜ୍ୟର ଅଙ୍କୁଶ ଅଛି, ଏଠି କିଛି ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ମାଲିକ। ଆଉ ଯିଏ ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରହୁଛି ତ ସିଏ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ରହିଛି। ତାହା ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଭଲ ମଣିଷ ତିଆରି କଲେ ଆପଣ ଜୀବନରେ ଯୋଉମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନରେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ 2-4ଟା ଛାତ୍ର ତିଆରି କରଲା, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 100 ଛାତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଭଳିଆ ଇନ୍ସପିରେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଛାତ୍ରକୁ। ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ କେହି କହିବେନି ଯେ ସ୍କୁଲର ପିଲା ସ୍କୁଲର ନାଁ ପକଉନି ଭାଇ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ କାହାକେ ସ୍କୁଲର ନାଁ ପକଉନି କି ଗାଁର ନାଁ ପକଉନି। ଶପଥ କର ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ଆମେ ଶପଥ କରିବା, ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା। ଗରିବ ଲୋକରେ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଭୋଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଏତେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ଗୋଟେ ପିରିୟଡର କ୍ଲାସ ପାଠ ପଢିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମୋର ଥପ ଝାଳ ବହୁଥାଏ, ମୋ ଗେନ୍ଦୁରୁ ଥପ ଝାଳ ବହୁଥାଏ। ଏଇଟା ଭାଷଣ ଦଉଛି ଥଣ୍ଡା ହଉଛି, ମୋ ମୁହଁରେ ଝାଳ ବହୁଛି। ଆଉ କ୍ଲାସ ରୁମ୍ ସିଚୁଏସନରେ ଆଉ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନବା ପାଇଁ ଭୋଗପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେ କଥା ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିଛି। କିଛି ଥାଆନ୍ତି କ୍ଲାସ ରୁମ୍ରେ ଆଗରେ ବସି ପଡ଼ନ୍ତି, ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ପାଠ ପଢି ଦିଅନ୍ତି, ଯିଏ ବୁଲନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଡେକ୍ ନଥାଏ। ମୋର ଗୋଟେ ଠିକ ମନେ ଅଛି, ଥରେ ଏ ଯୋଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଣେ ସାର୍ ବାବା ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି, ଥିଲେ ବିଜୟ ବାଜିଲା କଲ୍ ଦେଲି ଆସିଲେ କ୍ଲାସକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେଟା ଧରିଲି, ଖାତା ଧରିଲି, ପଳେଇ ଆସିଲି କ୍ଲାସ। ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ ନଥାଏ, କ୍ଲାସରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମାଷ୍ଟରଟାକୁ କଲ୍ ଦେଇଦେଲି ସେଇଠି। କ୍ଲାସକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେ ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଅବହେଳା କରିବି। ଆପଣ ଠିକ ଡ୍ୟୁଟି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଠିକ ଫଳ ଦେବେ। ଆପଣ କେତେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଅଛି। ମୋର 3ଟା ପୁଅ ଚାକିରିଆ, ମୋର ଗୋଟେ ବୋଉ
ଦିଟା ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ବଡ଼ ପୁଅକୁ ମୋ ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମିଠା ଟିକେ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇପାରିଲି କି? ଖାଇଲି। କଣ ହବ? ମୋ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବେ, ଆଗେ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏ ଭଲ ପଛରେ ଚାହିଁଲେ କଣ କରିବେ ସବୁ? ଆପଣ ନେଇକି ଯିବେ କି? ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଚାଳର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ, ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ଶେଷ। ବେଶୀ ନାହିଁ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଭୂଇଁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମଶାଣିରେ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆସି ଛାଡ଼ି ଏକା ଚାଲିଯିବ, ଏକା ସବୁ ଛାଡ଼ି ଅବଶେଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବେଳେ ଯାହା ଅଟିଥିବ ସବୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ସୁନା ମୁଦି ଗଲାବେଳେ ମୋ ପୁଅ ମୋ ବୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ ହାତରୁ ଖୋଲି ନେଇଯିବେ, ଜବରଦସ୍ତି ଖୋଲି ନେଇଯିବେ, କିଛି ନେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଗଦିରେ ଏଇନାକେ ଶୋଉଛି ଗଲାବେଳେ ମଲା ସେ ଗଦିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ। ଭଲି ପକଡ଼ନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଏ ସମାଜକୁ ମୁଁ ଆଉ ଏବେ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ। ଏ ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନ ସହିତ ମୁଁ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଚାହୁଁନି। କିଛି ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ କାମ କରିବା ହେଉଛି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟ। ଆଜ୍ଞା, କର୍ମଫଳ ଯାହା ଅର୍ଜିଥିବ ସେଇଟା କେବଳ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ। ଯାହା କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବ, ଆଉ କିଛି ନେଇକି ଯାଇପାରିବନି। ଏ ପରମ ନିୟନ୍ତା ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସବୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆପଣ ସତ୍ ପଥରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ପ୍ରାୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ନେଇଗଲି। ଏତିକି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କହିବି, ଖାଲି ରଖିବି। ଆପଣ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଦରକାର ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ୱେଷ୍ଟ ପାଇଥିବା ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପୁଅଟି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରିକି ମତେ ପଚାରିଲା, ସିଙ୍ଗାପୁର ମତେ ଫୋନ କରି କହିଲା ବାପା ଛାତ୍ର ଜଣେ ୱେଷ୍ଟ ପାଇଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି ତ। ସେଠୁ ଗୋଟେ ମୋ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ପଠାଇଲା, ଏଇନାକେ ମୋ ପାଖକୁ ଅଛି। ଆଉ ତା ନାଁଟା ମୁଁ ପୁରା ଗାର ବୁଲି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ରାତି 10ଟା ବେଳେ ଫୋନ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପା କଣ ପାଇଛି କି ୱେଷ୍ଟ ପଇସା? ସେଠୁ କହିଲା କେମିତି ଜାଣିଲେ ସାର୍ ଆପଣ? ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କଣ ବୁଲେଇକି ପଠେଇଛି ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ, ସତରେ ମିଛ? ସେଠୁ କହିଲା ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ପାଇଛି। ଆଜ୍ଞା, ରାତିଟା ସାରା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇପାରିଲିନି। ରାତିଟା ସାରା ମୁଁ ଭାତ ଖାଇପାରିଲି। ସେଦିନ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ପିଲାଟେ ଠିକ ତା 4-5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ନିଟ୍ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ ଛୁଆଟେ ମେଡିକାଲ ପାଇଛି। ମତେ ସେ ଆଗେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ତ ମୋ କତିକି ସେ ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ପଠେଇଲା ନେଇକି। ସେଦିନ ରାତି ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରୁଛି କି ସେ ଛୁଆ ତ ନିଟ୍ ପାଇଲା କି ମେଡିକାଲ ପାଇଲା, ତମେ ଏତେ କାହିଁ ଖୁସି ହଉଛ? ବୋଲେ ତୁ ସିନା ମାଷ୍ଟରଟେ ହେଇଥିଲେ ବୁଝିଥାନ୍ତୁ, ତୁ ତ ସମୁଦାୟ ଗୋଟେ ଘରଣୀ, ତୁ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ବୁଝିବୁ? ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକର ହାତଟା କେତେ ଆଉ ତା ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ସେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, କେତେ ସେ ଚିନ୍ତା କରେ, ତୁ ସେଟା ବୁଝିପାରିବନି। ହଁ ପିଲେ, ଆପଣ ମୋ କଥାରେ ପୁରା ପ୍ରାୟ ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବାରୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆଉ ସଭା ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣ ଯୋଉ 116 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲେଖିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯଦି କେତେବେଳେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ନେବି। ଆଉ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେମିତି ଗଲା ବ୍ୟାଚରେ କରିଥିଲି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉଥରେ ମୋ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ସେ ଫେସବୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହେବା ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାଥି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏତିକି କାମନା କରିବି, ଜଗନ୍ନାଥ ପରମ କାରୁଣିକ, ଅଗତିର ଗତି, ଅନାଥର ନାଥ ଆଉ ମା ତାରିଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 2025 ବର୍ଷକୁ ସୁଖମୟ କରନ୍ତୁ।
ଏତିକି କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ନବବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗୁଛି। ସେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। 2012 ମସିହା ମାଟ୍ରିକ ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମିଳନ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମ୍ମାନୀୟ ଓଝା ସାର୍, ଗୌରାମ ଭାଇ, କୈଳାସ ଭାଇ, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଶଶିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ନରହରି ସାର୍, ବିବେସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ବେଣୁବାବୁ, ଆମର ଛାତ୍ର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର କଳା ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସରୋଜ ସାର୍, ଆଉ ମଞ୍ଚର ତଳେ ବସିଥିବା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଏବଂ এই 2012 ମସିହାର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଯାହା ହଉ 12 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସୁଖର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ୟାଠୁ ବଡ଼ କିଛି ଆମେ କାମ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସବୁ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ଆନନ୍ଦ ମଜା ଆମେ କେବେ ପାଇବାନି କୋଉଠି, ପଇସା ଦେଇକି ଆମେ କିଣା ଯାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଅର୍ଥ ଲାଲସା ପ୍ରିୟ ହେଇଛନ୍ତି, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ରମଶଃ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ମାନବିକ ଗୁଣ ଅଛି, ମାନବିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ସବୁଠାରୁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ତମକୁ ଟିକେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ସୁଦୂର ତେଲକୋଇ ବ୍ଲକର କାଳିହାଟା ଚର୍ଚ୍ଚିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକରୁ ଏଠିକି ଆସିଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇକି ମୁଗୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ 2006 ମସିହାରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। 2009 ମସିହାରେ ବୋଧେ ତୁମେ ସବୁ ଆଡମିସନ କରିଥିବ, 8 ମସିହାରେ ନାଇଁ, 9ରେ କଲ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ବର୍ଷ ଆମର ଗୋଲ୍ଡେନ ଜୁବଲି କରାଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିଛ? ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା। ଖୋଦ୍ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଗେଷ୍ଟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପରିତ ସାର୍ ମୁଁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କହିଲେ 50 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ, ଆପଣ ସାର୍ ମିଛ କଥା କହିକି ଆଣିଲେ କି ମୋତେ? ନାଇଁ ଏଇଟା 50 ବର୍ଷ 1968 ମସିହା ସ୍କୁଲ। କହିଲା ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସ୍କୁଲର ତ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ଯାହା ହଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ସ୍କୁଲର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ଯାହା ହଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରିକି ସ୍କୁଲର ନେଇକି ଦେଇଥିଲୁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ହଉ ବା ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ 50 ବର୍ଷର ଅନୁଷ୍ଠାନ ହିସାବରେ ଆମ ରାମସା ତରଫରୁ ନୂଆ ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଆସିଲା। ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ତମ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦିନଠୁ ହିଁ ଏ ସ୍କୁଲର ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି। ତାପରେ ପରେ ଘର ପରେ ଘର ତିଆରି ଚାଲିଲା। 2012 ମସିହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେମୋରେବୁଲ ଇୟର, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଇୟର। ସେ ବର୍ଷ 2 ଥର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଦେବ ନାଇଁ, ଯାଇଥିଲ ମେଡିକ ପତ୍ର ରଖିଦେଇକି ପୁଣି ଆସିଲ ପୁଣି ଥରେ କଲ ନାଇଁ। ମୋର ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି, ମୋ ଗାଁରେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲ ନାଇଁ, ଆମେ ଫକୀରପୁର ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲ। ଆଉ ଫିଲ୍ମ ହଲ କେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲ? ବାଟ ଖାଇଛ କେତେବେଳେ? ଆମଠୁ ବାଟ ଖାଇଛ ନା ନାଇଁ? ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ପଳେଇଥିଲ। ଆଉ ଯାହା ହଉ ସେ ଭାରି ମେମୋରେବୁଲ ଡେଜ୍। ପିଲାମାନେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ। ପିଲାମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଥିଲ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଛି, ମୋ ଘର ସେଇଠି 100 ମିଟର ଦୂରରେ। ମୁଁ ଯାଇଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ମୁଁ ରାତିରେ ବି ତୁମ ପାଖରେ ଶୁଏ, ପୂଜା ସାର ପଢ଼ାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘର ସମସ୍ୟା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଭାରି ଖୁସିର କଥା, କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା, କାରଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଶେଷ ସମୟ, ଆଉ ତୁମେ ପଳେଇଯିବ, ଆଉ ଆସିବନି।
ନାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ଯେତେ ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ତମେ ଦେଇଛ ସେତେ ଦିନ ମୁଁ ଜଗିଛି। ତମେ ଯୋଉ ବେଡି ବୋର୍ଡକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସିକି ଦେଖେ ଚାବିଟାକୁ ଟାଣି ମୋ ଛୁଆ କିଛି ଠିକ ଅଛି ନା ଯାଉ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ତୁମମାନେ ସବୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ କଥା ପଡେ ଭାରି ବର୍ଷ ମାନେ ଯୋଉ 116 ପିଲାମାନେ ତ ଜାଣିଥିବ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ଲାସରେ ନାଇଁ ଜାଗା ହୁଏନି ଠେଲା ପିଲା ଲୋକ ଠେଲା ପିଲା ଓ ନାଇଁ ଠେଲା ପିଲା ହେଲା କଣ କରେ ମୁଁ ଆଣିକି ସବୁ ବସା ତୁ ସେଠିଆ ଗୋଟେ ଆସନ ଆଣିଲି ଏ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟ ବସ୍ତା ସବୁ ପକେଇ କାଗଜ ବଜାଇ ଚଗଲା ମନେ ପଡୁଛି ନା ନାଇଁ ଯାଇ ତୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ବସିବୁ ତୁ ସେଇଠି ବସିବୁ ତେଣୁ ଏମିତି କହିକି ଯାଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେଇ ଭିଡରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଣିକି ମାଗରେ ବସି ହାତ ଦେଖିଲ କିଏ ଆଗରେ ବସିଥିଲ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ପାଖରେ ତଳେ 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 ସବୁ ଆସିକି ବେଞ୍ଚ ଆଣିକି ପିଲାଙ୍କୁ ବସେ ଯାଉ ବହୁତ ମଜା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ତମ ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା ଭୋଜି ସବୁ ଆମେ ଯାଉ କୋଉଠି ଗଡ଼ ପିଲାମାନେ ସେ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ମନା କଲେ ଉଚ୍ଚ ସାର୍ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଯିବାନି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭୋଜି ଜାଗା ଅଛି ନେଇକି ଯିବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କଲେ ଫକୀର ଗୋଟେ ବଡ ଜାଗାରେ ଅଛି ସେଠି ଯିବାନି ନା ନା ସାର୍ ଚାଲ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯିବେ ସାର୍ ଥରେ ନେଇକି ଗଲେ ସାର୍ ଦେଖିଲେ ସାର୍ ବଢିଆ ହେଇଛି ଯାହା ହଉ ତୁମମାନେ ସବୁ ଗଲ ଯାହା ହଉ ସେଠି ଆମର ଫଟୋ ବି ଆମର ସ୍କୁଲରେ ଉଠାଯାଏ ସେଠି ଆମେ ସେଇ ବର୍ଷ ହରିବାବୁ ଚାଲିଗଲେଣି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିଗଲେଣି ନାଇଁ ତମର ଫଟୋ ସବୁ ବ୍ୟାଚ୍ ଫଟୋ ସେଠି ସବୁ ଉଠା କରାଇଥିଲା ନାଇଁ ଯାଉ ସେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା ତମକୁ ଭୁଲି ହବନି। ଏବଂ ତମ ମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ ଶୀତ ଦିନର ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଥିଲା ଯୋଉଠି ତମେ ବିଦାୟକାଳୀନ ଫେରୱାଲ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇ ହଲ୍ ନାଇଁ ସେ ହଲ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି ସେ ହଲ୍ରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସଭା ତମର ଭଲ କଣ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। এইভাবে যাও 3 ବର୍ଷ তোমার কটিগলা এ বিদ্যালୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମୁଁ 2006 ରୁ ରହିଲି 2019 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ସିବିଜେଡ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଯାହା ତମମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଚୌକି ମୁଁ ଅଧିକାର କଲି 2020 ମସିହାରେ 2020 ମସିହା ମୁଁ ପ୍ରମୋଟେଡ ହେଲି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସିନିୟର ଏସିଏସ୍ ହେଡମାଷ୍ଟର ଆଉ 2020 ରୁ ମୁଁ 2023 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଥିଲି 2023 ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲି ଜୁନ୍ ପହିଲାରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଗଲି ଧକଟା ହାଇସ୍କୁଲ କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଧକଟା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହାର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ସବୁ ସ୍ନେହଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି ମୁଁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଲେଇଛି ଏଠି ଯେମିତି ପିଲା ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ବହୁତ ପିଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଶାସନ ଚାଲିଛି କଲେଜ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏବଂ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମତିଗତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଥିଲା ଏବେ ସବୁ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ ନାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁ କିଏ ଫାୟାର ଫୋର୍ସ ଦେଖିଲାଣି ତ କିଏ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିଲାଣି ତେଣୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାର ମନୋଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ତାର ବହୁତ କାରଣ ବି ଅଛି ସେ କାରଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ବି ଦାୟୀ ଆମ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କାରଣ ପରୀକ୍ଷାର ପୂର୍ବ ଦିନ ବା ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ସେ ପିଲା କାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସେ କାହିଁ ଆମକୁ ମାନିବେ ନାଇଁ ତମ ଭଳିଆ ଯାଇକି ସେ ଘୋଷୁଥିବେ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଉଠିକି ଉଠିବେ ହୁଇସଲ ମରା ହବ ଉଠ ରାତି 4 ହେଇଗଲା ସେ ସବୁ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆଉ ନାହିଁ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ପିଲାର ଛାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହେଇଗଲେଣି ସରୋଜ ଜାଣିଥିବୁ ଓଏବିର ପିଲାମାନେ ଯାଉ ସେଠି କିଛି ଭଲ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତ ଟିଚର ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲର ଭଲ ପିଲା ପାଉଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟିଚର ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ବେଳେ ଭାରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତିକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଉଛୁ ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏମିତି ଶିକ୍ଷକ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସମୟ କ୍ରମେ ଏମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଚକାଚକ ରଙ୍ଗ ମରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ ସେ ଉପରକୁ ଚକାଚକ ଭିତରେ ପୁରା ଫୋପା କିଛି ନାହିଁ ଭ୍ୟାଲୁଲେସ୍ ପାଠ ପଢ଼ାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ଗୁରୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ସେହିପରି ପାଠ ଅନୁରାଗୀ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଗଲାଣି ତମ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାନୁରାଗୀ ପିଲା ଥିଲ ଏବେ ବହୁତ କମିଯାଇଛି ଯାହା ହଉ ତଥାପି
ଆମର ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି। ବହୁତ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆମଠୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମ ପିଲା ଏମିତି ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଅଛି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ସବୁ ଜାଣିନି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି, କାରଣ ବହୁତ କିଛି ଆଡଭାନ୍ସ କରିଛି ଯୁଗ, ତା ସହିତ ଆମେ ରହିଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଶେଷରେ କହିକି ଯିବି, ସମୟ ତ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। ତମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ଦେଶ ନିର୍ମାଣର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ବା ଗାଁର ନିର୍ମାଣ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏକଜୁଟ ହେଇଛ, ଏତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମିତି ତମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରଖ, ୟୁନିଟ୍ ରଖ ଏବଂ ରଖିକି ଯୋଗାଯୋଗ ସ୍ଥାପନ କର। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ ତ ଆଜିକାଲି ତ ମିଡ଼ିଆ ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ହେଇଯାଇଛି ନା, ତେଣୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏକ୍ସ ଏ ଦୁନିଆ କେତେ କ'ଣ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ନାଇଁ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ସେଠି ଦୂରତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଇକି ରୁହ। ଫେସବୁକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି, ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେସବୁକ୍ ଅନୁଗାମୀ ପ୍ରାୟ 3000 ଖଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରୁ 99% ହଉଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଇ ଗୋକୁପୁର ହାଇସ୍କୁଲ ପିଲା ମୋର ହଉଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆଶା ରଖୁଛି ତମମାନେ ସବୁ ସେଇଭଳି ଟିକେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ରୁହ ଏବଂ ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏବଂ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ମୁଗୁପୁର ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତି ସଭ୍ୟତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁ ଥିଲା। ମଝିରେ ତାର ଗାରିବାଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ଯାହା କିଛି ଉଦ୍ୟମାନ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏ ଗାଁର ଇନଫରମେସନ ହେଇଯାଇଛି। ତମେ ନିଜେ ଦେଖୁଥିବ, ଯୋଉ ଗାଁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ଅଭିଷେକ